वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु साइकुल सर। आज आमी 2021-22 হৈ যোৱা सुपर 40 एग्जामर इंग्राजी क्वेश्चन पेपर आमी सल्व करिम। तोमालोके चाइ जाबा इ फार्स्ट क्वेश्चन टू सोआ हि इज डैश टलार देन यू जेतु टलार আছে सो एटु सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 121 एटु हो मार्च। ओके सो एते 122 दिस इज यू who dash responsible for this এটো who are responsible for this যেহেতু you আছে so you এর লগত are হবো so you who are responsible for this so 123 question number 2 সোয়া কি দিয়া আছে one who guides is a guide এটো C is the right answer okay so C is the right answer for question number 123. The next question 124 an example of a sentence in simple past tense কোনটো example দিয়া আছে এতে 24 or গোটেইখিনি যদি আমি চাও এটু A is the right answer we did not see him এটু past indefinite tense দিয়া আছে past indefinite negative যেহেতু did not আছে negative sentence. Okay, etia 125 number question. You will meet me if you dash on time. You will meet me. এটু হয়ে যাব তোমার C is the right answer. Come. If you come on time. ঠিক আছে এতে if close to present indefinite tense হবো আৰু ইফালে মেইন ক্লোজ টু কি আছে এইটো ফিউচার ইনডিফিনিট আৰু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সেইকাৰণে কাম হ'ব এতে 126 হোৱা হি ইজ ড্রেসড ড্যাশ এ বিউটিফুল শার্ট দ্য ড্রেস টু লগত ইন হয় এইটো সি ইজ দ্য রাইট আনসার ইন হ'ব 126 এর কাৰণে রাইট আনসার ইজ সি এতে 127 হোৱা I had my breakfast after he dash. I had my breakfast এতে after পিছত কি হৈ যাব past perfect হৈ যাব যেহেতু আগত কি আছে past indefinite I had my breakfast এটো past indefinite আছে সো এটো কি হৈ যাব a had left A is the right answer for 127 ঠিক আছে after he had left. Okay so next আছে 128 he said that he dashed me later he said that he would meet me later to B is the right answer here. Okay he said আছে এতিয়া এটু ইনডাইরেক্ট নারেশনত দিয়া আছে এটা রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সত আছে সেইকাৰণে রিপোর্টেড স্পিচৰ এটু শ্যাল টু শুড হৈ যায় উইল টু উড হৈ যায় সেইকাৰণে উড মিট হ'ব The 129 an example of collective noun is etu kontu collective noun ot ase etu team so C is the right answer team is the collective noun ঠিক আছে 129 C hobo answer. Ete question number 130 soa the example the sentence they are my kith and kin means etu right answer hobo C they are my close relatives. Okay C is the right answer for 130. এতিয়া 131 number question সোয়া 131 এটু কি আছে a bird in hand is worth two in the so এটু in the কি হয়ে যাব in the bush এটু C is the right answer once again so C is the right option. এতে নেক্সট সোয়া আছে কি 132 an alma mater is an educational institution. Okay so এটা 133 an antonyms of alive so alive or antonym হবো dead এটু C is the right answer for 133. নেক্সট আছে কি 134 অপশন টু কি আছে China is to Chinese as Egypt is to কি হবো A number Egyptian. Okay
এইটো A is the right answer for 134. এতিয়া 135 চোৱা, I have studied the chapter. এইটো C is the right answer, thoroughly, THOROUGHLY, ঠিক আছে, C option for 135. C is the right option. তোমালোকে এইটো ডিকশ্যনাৰীত মাৰিলেও পাই যাবা, ঠিক আছে। 35ৰ কাৰণে এই C is the right answer. এতিয়া 136 টো চাওঁ। 136 কি আছে, অফ দ্য ফলোয়িং দ্য চেণ্টেন্স উইথ এ মিষ্টেক। মিষ্টেক কোনটো দিয়া আছে এইটো চাব লাগিব। এইটো মিষ্টেক দিয়া আছে নো সুনাৰ, ওকে, এইটো বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ হিয়াৰ। নো সুনাৰ ডিড হি কাম দেন, এইটো দেন স্পেলিংটোৱে ইয়াতে ভুল হৈ আছে। চ' সেইকাৰণে এইটো বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ফৰ 136. এতিয়া 137টো যদি চাওঁ, অফ দ্য ফলোয়িং দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ইজ। দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স যিকেইটা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত অফ দ্য পেন্স আৰ ভেৰি কষ্টলি, এইটো চোৱা, অন অফ দিছ পেন্স আৰ ভেৰি কষ্টলি। এইটো অন অফ দিছ পেন্স ইজ ভেৰি কষ্টলি, এইটো চ' ইজ হ'ব, এইটো ইজে হ'ব, ঠিক আছে। চ' বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন, বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ফৰ 137. প্ৰথম চেণ্টেন্সটোত কি আছে, ইয়াতে আৰ আছে, চ' ইয়াতে আৰ নহ'ব, কাৰণ ইয়াতে এটা কলমৰ কথা বুজোৱা হৈছে যিহেতু, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন হিয়াৰ। চ' বাকীবোৰো ইয়াতে কণ্ট্ৰেকশ্যন, পেন্সৰ লগত কণ্ট্ৰেকশ্যন দিছে, এইটো কণ্ট্ৰেকশ্যন নহ'ব, ইয়াতে কণ্ট্ৰেকশ্যন নহ'ব, অ'কে। চ' ৰাইট অপশ্যন ইজ বি। এতিয়া 138, অফ দ্য ফলোয়িং দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ইজ। 138ত কাৰেক্ট চেণ্টেন্সটো কোনটো হ'ব, হোৱাই, এতিয়া হোৱাইৰ পিছত এতিয়া ডিড ইয়াতে আহিব লাগিছিল, ইয়াতে এইটো নহ'ব। চ' এ ইজ দ্য ৰং অপশ্যন। এতিয়া হোৱাই ইউ টেল দিছ, এইটোও নহ'ব। এইটো হোৱাই ইউ উইল টেল দিছ, এইটোও নহ'ব। হোৱাই ডিড ইউ টেল দিছ। চ' দিছ ইজ দ্য ৰাইট sentence. Correct sentence is D. So D is the correct sentence for question number 38. Okay. তাৰপিছত 139 কি আছে, the noun form of easy is. ইজিৰ নাউন ফৰ্মটো কি হয়, ইজিৰ নাউন ফৰ্মটো এইটো বি অপশ্যন, অ'কে। এইটো ইজিয়ে হয়, এইটো হৈছে ৰাইট অপশ্যন। তাৰপিছত 140 কুৱেশ্যন, অফ দ্য ফলোয়িং দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ইজ। দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ইয়াতে যিকেইটা দিয়া আছে 140ত, চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন, কাৰণ এই অপশ্যনটো চোৱা, দ্য মাই মাদাৰ ছিষ্টাৰ্ছ, এই ছিষ্টাৰ্ছটো ইয়াতে বহু বচনত দিয়া আছে, আৰু এইটো নহ'ব। দ্য মাই মাদাৰ ছিষ্টাৰ্ছ হাজবেণ্ড ইজ মাই আংকেল, চ' দিছ ইজ ৰাইট। চ' বি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ফৰ 140. চ' তাৰপিছত 141, অফ দ্য ফলোয়িং দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স, এইটোও কাৰেক্ট চেণ্টেন্স বাহিৰ কৰিব দিছে 41ৰ। চ' উই ৱেণ্ট এব্ৰড ফৰ হায়াৰ ষ্টাডিজ। চ' প্ৰথম চেণ্টেন্সটোৱে ৰাইট, ঠিক আছে। চ' এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন। চ' বিটো নহ'ব, এতিয়া এব্ৰড যোৱাৰ কাৰণে এইটো ৱেণ্ট টু নহয়, টু ব্যৱহাৰ নহয়, এব্ৰড মানে বিদেশ, চ' বিদেশত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ৱেণ্ট এব্ৰড হয়, অ'কে। চ' এ ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ফৰ 141. এতিয়া চোৱা 142, এন এক্সাম্পল অফ এ চেণ্টেন্স ছাবজেক্ট ভাৰ্ব ডাবল অবজেক্ট। দ্য ছাবজেক্ট ভাৰ্ব ডাবল অবজেক্টৰ ইয়াতে 142ৰ এটা অপশ্যনেই ইয়াতে দেখা গৈছে, ঠিক আছে। এই অপশ্যনটো হৈছে চি অপশ্যন। চোৱা, হি টিচেছ আছ ইংলিছ। এতিয়া ভাৰ্বক হোৱাট বা হুমেৰে প্ৰশ্ন কৰিলে যিটো উত্তৰ পোৱা যায় এইটো হৈছে অবজেক্ট। এতিয়া তেওঁ আমাক ইংৰাজী শিকায়, তেওঁ কি শিকায়, ইংৰাজী শিকায়, চ' ইংলিছ ইজ অবজেক্ট। কাক শিকায়, আমাক শিকায়, চ' এইটো অবজেক্ট। চ' ইয়াতে ডাবল অবজেক্ট দিয়া আছে, চ' এইটো চি ইজ দ্য ৰাইট অপশ্যন ফৰ 142. The 143 চোৱা কুৱেশ্যন, the pen is dash than the sword. The pen is, এইটো হ'ব চি অপশ্যন, mightier, okay. So
So C is the right option for 33. এতিয়া 144 চোৱা an example of a sentence in passive voice ত ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত ৰাইট অপশ্যনটো হ'ব let me invite আচ্ছা have you invited him I have invited him as I was not invited so D is the right answer D is the right answer for 144 I was not invited so etu passive voice দিয়া আছে তাৰপিছত 145 an example of simple sentence তো simple sentence ত এটা finite verb থাকে so ইয়াতে when I came প্ৰথমটো নহব okay so I told and it was এটোও নহব so I came and meet me এটোও নহব so D is the right option so D is the right option I know his name and address so এটো এটা ইয়াতে finite verb আছে no so 145 right answer is D এতে 146 our principal is a man of dash words এটু A is the right answer few কিন্তু এনে যুক্তিত কিন্তু এটু A few হয় কিন্তু grammatical হিসাবত A few নহব এটু few is the right answer here okay so 146 এর কারণে A is the right option অর্থাৎ few হব ইয়াত তার পিছত 147 so 47 অর প্রথম কোশ্চেনটো কি আছে 47 অর কোশ্চেনটো আছে he drank dash milk which was in the glass so which was in the glass glassত যিমানখিনি আছিল হিমানখিনি তেও খাইছিল so গোটেইখিনি হ'ব যিখিনি আছে তাৰ গোটেইখিনি so এখানে C is the right option ঠিক আছে এটো হ'ব C option 147 গোটেই যিখিনি আছে তাৰ গোটেইখিনি বুজাইছে তার পিছত চোৱা 148 what is the time dash your watch এটু by your watch হয় so A is the right option for 148 তার পিছত চোৱা 149 what is the which of the following sentence is wrong sentence বাহিৰ কৰিব লাগে so people say that he is a liar people said he is a liar B etu wrong sentence people said he is a liar etu নহব it is said that he is a liar he is বাকি কেইটা ঠিক আছে so B is the wrong answer here for 149 so এতিয়া next last question to show 150 by the time I arrived at the cinema there were no ticket left এতিয়া কি হ'ব এটু they were sold B is the right answer okay so 150 এর কারণে B is the right answer so মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল মই গোটেইখিনি 150 লৈকে তোমালোকক ইয়াতে যিকিটা কোশ্চেন দিয়া আছিল গোটেইখিনি মই তোমালোকক সলভ কৰি দিলো so ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকে কমেন্টছত জনাবা আৰু যদি ভাল লাগিছে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা যদি তুমি চ্যানেলটো নতুন চ্যানেলটো তুমি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সো ভালকে অধ্যয়ন কৰা আজি ভিডিও ইমানতে সামৰিছো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ